غالب کے بعض محققین اور ان کے کلام کے بعض مرتبین نے کچھ ایسی غزلیں اور اشعار بھی مرزا غالب سے منسوب کرتی ہیں جو حقیقتاً مرزا نوشاہ کے نہیں ہیں بلکہ کسی دوسرے غالب کے ہیں۔ محققین کو یہ دھوکہ صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے غالب تخلص کے دوسرے شعراء کے حالات اور کلام پر تحقیقی نظر ڈالنے کی زحمت نہیں کی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غالب تخلص کے کئی اور شعراء بھی اردو شاعری کی تاریخ میں ان کے دوش بدوش موجود رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس شہرت اور جس مرتبہ تک مرزا غالب پہنچے ہیں وہ کسی دوسرے غالب کو میسر نہ ہوا، ورنہ ان میں ایسے قادر الکلام اور صاحب کلام شاعر بھی موجود ہیں جو اساتذہ قدیم کی صف میں آتے ہیں۔ فارسی زبان میں غالب کے ہم تخلص شعراء کرام کی تعداد لگ بھگ 112 ہے۔ یقیناً ان ناموں اور ان کے احوال سے اہل اردو کو دلچسپی نہ ہوگی، اس لیے اس مضمون میں اردو شعراء کا تعارف اور کلام شامل ہوگا۔ زمانوی لحاظ سے پہلے ملا اسد اللہ وجہی غالب آتے ہیں۔ ملا وجہی دکن کے مثنوی نگار اور داستان گو تھے۔ انہوں نے اپنے مربی اور سرپرست سلطان محمد قلی قطب شاہ کی طرح بہت سے تخلص استعمال کیے ہیں۔ ان کے بعض اشعار میں وجیہی، وجہی، وجمہی تخلص موجود ہیں۔ وجہی کے مطابق ان کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی، لیکن ان کے آبا کا وطن خراسان ہے۔ وہ غالباً ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے گولکنڈہ سلطنت کے 4 حکمرانوں ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کا عہد دیکھا تھا۔ ان کی زندگی کا دور زرعی محمد قلی قطب شاہ کا زمانہ ہے، جب وہ ملک الشعراء اور بادشاہ کے منظور نظر تھے، لیکن محمد قطب شاہ کے دور حکومت میں وجہی کی زندگی گوشہ گمنامی میں نہایت اسرت اور تنگ دستی کے ساتھ گزری۔ وجہی کی تصنیف سبرس کو ادبی اردو نثر کا پہلا نمونہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب مسائل تصوف کے بیان میں۔ ہمیں دستیاب خبروں کے مطابق وجہی نے یہ کتاب عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اس میں حسن و دل اور عقل و دل کی جنگ و کشمکش تمثیلی پیرائے میں بیان ہوئی ہے۔ اس قصے میں مختلف انسانی صفات اور جذبات و کیفیات کو مجسم کردار کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کل 76 کردار ہیں جن کے دوش پر سارا قصہ قائم۔ متلاشیان علم پر واضح رہے کہ سبرس میں بیان شدہ قصہ تبازاد نہیں ہے، بلکہ اس کا مرکزی خیال محمد یحییٰ ابن سبک فتاحی نیشا پوری کی فارسی مثنوی دستور العشاق اور ایک نثری قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے۔ ملا وجہی کا نمونہ کلام ملاحظہ ہو: غالب کے خون چشم سے آلودہ کیا کریں، غالب کے خون چشم سے آلودہ کیا کریں، وہ پاؤں جو ہنا سے رہے سرگراں صدا۔ مزید نمونہ کلام کے لیے سبرس اور کتب مشتری وغیرہ ملاحظہ کیے جا سکتے۔ مرزا امان علی خان غالب۔ مرزا امان علی غالب عظیم آباد کے رہنے والے تھے۔ عہدے کے لحاظ سے ڈپٹی کلیکٹر رہے تو نام کے ساتھ نواب بھی لکھا جاتا تھا۔ مذہباً ہندو تھے، بعد میں مشرف بے اسلام ہو گئے۔ اردو اور فارسی میں شعر کہتے تھے اور شاعری میں قتیل کے شاگرد تھے۔ ان کا قابل ذکر کارنامہ قصہ میر حمزہ کو فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنے کا ہے۔ اس سے زیادہ ان کے احوال کسی تذکرے میں دستیاب نہیں ہے۔ ان کے کلام میں سے کچھ انتخاب پیش ہے: بن گئے لال و گہر عشق دل فگاروں کے، دیدہ زار چرائے ہوئے فواروں کے، آئینے میں آپ نے دیکھا جو روئے آتشی، پڑ گئیں چنگاریاں گویا سراسر آب میں، خنجر مژگاں کی دکھلا آج بترانی مجھے، خنجر مژگاں کی دکھلا آج بترانی مجھے، آئینہ تجھ کو دکھائے چشم حیرانی مجھے، سلطنت سے ہے کہیں غالب میسر ہو اگر، آستان سرور عالم کی دربانی مجھے۔ لالا موہن لال غالب۔ لالا جی موہن لال غالب بھی مرزا نوشاہ کی طرح آگرہ میں پیدا ہوئے اور زندگی بھر وہیں رہے۔ مذہباً ہندو اور قوم کے لحاظ سے کائست سکسینہ تھے۔ اردو اور فارسی کے شاعر تھے۔ 3-4 تذکروں میں ان کے احوال بس اتنے ہی دستیاب ہیں۔ ان کا انتخاب کلام ملاحظہ ہو: سخن میں دل میرا گر خون نہ ہوتا، سخن میں دل میرا گر خون نہ ہوتا، تو رنگین اس قدر مضمون نہ ہوتا، لڑاتا دو بدو آنکھ اس سے غالب، نظر میں اس کی گر فسوں نہ ہوتا، پرکار کی روش سے ہم بہت رواں چلے، پر گردش فلک سے نہ نکلے جہاں چلے،
اے بلبلو گلوں سے یہاں اپنے خوش رہو، ہم طوطیے چمن تھے جہاں کے وہاں چلے۔ شانے سے ملا زلف گرہ گیر کسی نے، شانے سے ملا زلف گرہ گیر کسی نے، پہنائی پھر آخر مجھے زنجیر کسی نے۔ کیوں کر نہ پیے خون جگر اشک ہمارا، اس طفل کو اب تک نہ دیا شیر کسی نے۔ آج آیا ہے گلشن میں کوئی خون کا پیاسا، غنچوں کی رکھی ہے لخت جگر چیر کسی نے۔ تو خاک ہوا ہے جو راہ عشق میں غالب، بتلائی ہے نادر تجھے اکسیر کسی نے۔ کچھ خبر کوچے دلدار کی پائی نہ گئی، کچھ خبر کوچے دلدار کی پائی نہ گئی، جو گیا اس کی طرف پھر خبر نہ آئی نہ گئی۔ گرچہ غیروں نے قسم مجھ کو دلائی لاکھوں، پر قسم ہے کہ قسم آپ کی کھائی نہ گئی۔ اے نظر سیل سرشک آج بہانے دے مجھے، اے نظر سیل سرشک آج بہانے دے مجھے، مردوں میں چشم کو دریا میں ڈبانے دے مجھے۔ اس کی زلفوں سے ہوا دیکھ کے سودا برپا، اے جنوں وقت ہے زنجیر ہلانے دے مجھے۔ گلشن حسن میں دو پھل ہیں تیرے سینے میں، گلشن حسن میں دو پھل ہیں تیرے سینے میں، پر یہ پھل ہے جو ٹک ایک ہاتھ لگانے دے مجھے۔ اے دل اب جوش جنوں نے تو گریباں پکڑا، دھجیاں چاہ کے گریباں کی اڑانے دے مجھے۔ چشم نم آہ بلب چاہ کے گریباں سے ہم، اے جنوں خوب چلے سیر بیاباں سے ہم۔ تجسس میں بتے نا آشنا کی، عجب آئی نظر قدرت خدا کی۔ شعلہ رو باغ میں جس وقت نکل جاتے ہیں، دیکھ کر لالا و گل رشک سے جل جاتے۔ چمن لالا سے خوں ہوتا ہے، چمن لالا سے خوں ہوتا ہے، صحرا خوں اڑاتا ہے۔ جنوں سے جس گھڑی سینہ ہم اپنا چاک کرتے ہیں، گر نہ دیکھے تو اسے جرم تیرا ہے غالب، ورنہ اس کی تو کبھی جلوہ نمائی نہ گئی۔ حاجی میاں غالب۔ درگا پرساد کی کتاب خزینۃ العلوم میں ان کا مختصر تذکرہ موجود ہے۔ حاجی میاں متخلص بغالب، بڑودہ کا سید، مہاراجہ کا قدیمی نوکر سرکردہ، وبا یا حیضہ کر کے جوانی ہی میں بعد ختم ہونے اصلی کتاب کے مر گیا۔ یہ بیت اس کی ہے۔ چاند تک دکھلا کے سمجھاؤں پہ کیا صورت کروں، چاند تک دکھلا کے سمجھاؤں پہ کیا صورت کروں، مانگتا ہے طفل دل ہٹ کر کے اس کی ہی شبیہ۔ درگا پرساد کے بعد جتنے بھی تذکرہ نگاروں نے ان کا تذکرہ لکھا ہے، انہوں نے بس یہی بیان ہی نقل کیا ہے۔ البتہ بہاؤالدین بشیر کے تذکرے میں ان کا سال وفات 1268 ہجری بھی درج ہے۔ قاضی نور الدین کے تذکرے مخزن شعرا میں تھوڑی سی مدحیہ وضاحت زائد ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ غالب تخلص سید حاجی میاں از سادات بڑودہ، مرد خوش مزاج و حمید اتوار، واز آبا و اجداد خود داخل زمرہ ملازمان مہاراجہ گائیکواڑ است، اکثر طبش مائل مناقب مرتضوی از فکر کردہ اوست۔ اور انتخاب کلام کے باب میں مندرجہ بالا بیت کے علاوہ یہ شعر درج ہے: زلف میں اور پریشان ہوا دل اپنا، کب سنبھلتے ہیں سنبھالے سے جو دیوانے ہیں۔ حکیم محمد خان غالب۔ ان کا ذکر خیر امیر مینائی نے اپنے تذکرے یادگار انتخاب میں بے این طور فرمایا ہے۔ حکیم محمد خان غالب والد محمد اعظم خان، مرد خوش مذاق، شاگرد غلام رسول خان مشتاق، 70 برس کی عمر پائی۔ رجب کی 11ویں کو سن 1279 میں قضا کی۔ 2 شعر ان کے استاد کو یاد تھے: راہ جب دل میں ہو کوئی نہیں مانے ہوتا، سینکڑوں ڈھب ہیں اگر چاہیں وہ آنے کے لیے۔ پٹی کسی نے ان کو پڑھائی تھی ایسی رات، بولے نہ پاس میرے چھپر کھٹ کے سوئیے۔ انور علی غالب۔
अक्सर तज़किरों में उनका निहायत मुख्तसर यकसतरी तारुफ दर्ज है। मिर्जा कादिर बख्श साबिर देहलवी ने अपने तज़किरे गुलिस्तान सुखन में उनके मुतालिक लिखा है, अनवर अली मुतवत्तन पूरब मुलाजिम नवाब फैज मोहम्मद खां वाली झज्जर, नविश्त खाद में मलका हस्ब दिलखा हासिल था और खुश अलहानी में बेनजीर और सलाह तकवा में बेअदील। बसबब मौजूनी तबा के शेर गोई की तरफ राग़िब। 2-3 शेर उसके नतायज फिक्र के हैं। काम तो 100 तरह निकल आवे, कोई जाने तो मुद्दा आए दिल। आह कीजिए कि नाला वो पुरफन नहीं होता आशना दिल का। हम तो गालिब के भी कायल हैं कि जा ही पहुंचा पास उस बुत के किसी ढब से, किसी अय्यारी से। गालिब अली खां गालिब अली खां रामपुर के एक अफगानी सरदार दोंदी खां के पोते थे। शेर और सुखन के अलावा पहलवानी का शौक फरमाते थे। इंतहाब कलाम में बस एक ही शेर हर तज़किरे में नकल दर नकल होता आया है। जां बलब हैं तेरे इस चश्मे बीमार के बहुत, तेरे मिज़गां से हुए हैं जिगर अफगार बहुत। अब तक गालिब तखल्लुस के जितने शुअरा का तज़किरा हुआ, ना तो वो दिल्ली के रहने वाले थे, ना ही उनका कलाम मिर्जा गालिब की इसलूब से मेल खाता था। अलबत्ता आप जिन 2 शुअरा कराम का तज़किरा आने वाला है वो ना सिर्फ दिल्ली के रहने वाले थे, बल्कि उनमें से एक तो मिर्जा नौशाह के हम तखल्लुस ही नहीं, हम नाम भी हैं। कदीमी तज़किरा निगारों ने मिर्जा नौशाह गालिब के और दूसरों के हालात जिंदगी एक दूसरे से गड़मड़ कर दी हैं। बाज मुहक्किकीन ने दूसरे गालिबों का कलाम मिर्जा गालिब का कलाम समझ लिया। कुछ मुहक्किकीन ऐसे हैं जिन्होंने मिर्जा नौशाह का वो कलाम जिसमें असद तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है उसे मिर्जा असदुल्लाह बेग असद के अहवाल में लिखा, और जिस कलाम में गालिब तखल्लुस आया उसे मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब के अहवाल में लिखा है। नीज हमारे यहाँ बरसगीरी नफ्सियात के ज़ेर असर मगरबी उलमा और अहले इल्म से मरूबियत बहुत ज्यादा पाई जाती है। कोई भी अंग्रेजी नाम वाला कुछ भी लिख दे, हमारे बाप ज़हनी यतीम भाई बंद उसे नौज़ुबिल्लाह कुरान मजीद और हदीस मुबारक से भी ज्यादा मोतबर जानते हैं। उनके लिए गाफसिन तुतासी नामी मुहक्किक की तहकीक का एक नमूना खास तवज्जो का मुहक्किक है। आज जनाब ने बहादुर बेग खां गालिब, असदुल्लाह खां गालिब और मिर्जा नौशाह असदुल्लाह खां गालिब का सिर्फ कलाम ही नहीं, हालात जिंदगी भी गड़मड़ करके लिखी हैं। किताबों और किताब नवीसों के ये हालात है, और हमारे दलाइल दहिंदगान के पास अकलौती दलील और सनद यही होती है कि जी हमने फलां किताब में पढ़ा था। बहरहाल मुलाहिजा हूं बहादुर बेग खां गालिब, मुकर्रम उद्दौला नवाब बहादुर बेग खां गालिब तालिब जंग नवाब नियाज बेग खान तोरानी के फर्जंद थे। यानी मिर्जा नौशाह के सिर्फ हम तखल्लुस ही नहीं है, हम कबीला भी हैं। उर्दू और फारसी के शायर थे। फारसी शायरी में मौजून के शागिर्द थे और उर्दू शायरी में हिदायत और फुराक से तलब मुजरा। उनका सन्ने वफात 1803 है, यानी जब मिर्जा नौशाह गालिब 5.25 साल के थे तब ये वफात पा गए। उम्दा मुंतखिबा के मुसन्निफ नवाब आजम उद्दौला सरवर के दोस्त थे, लिहाजा उन्होंने अपने दोस्त के तज़किरे में निरी तारीफ ही दर्ज करने पे इक्तफा किया है। नाम और खताबात के बाद लिखा है, बेअहद नवाब जुल्फ़कार उद्दौला मगफूर सरदार जी शौकत बुद बाद रहलत पिद्र बुजुर्गवार खुद बसियार बेऐश कामरानी बसर बुद लख हार रुपया दरायाशी सरफ नमूद शख्स यार बख्श खलीक काबिल साहिब मुरवत बुद पेश अज वक्त गुलाम कादर नमक हराम दर खाना खुद मजलिस मुशायरा मुनाकाद मी कर व बेअक़साम आग़िज़िया ज़ियाफ़त शायरान मी नमूद व बेतमाशाए रक़्स महरूया मा हाज़रीन महफ़िल बसर मी बुर्द। मुद्दा है कि बेहमी तौर पे हर तरफ के खातरश राग़ब भी शुद मसरूफ में गश्त दर अक्सर हरफा माहिर बूद खसूस ज़ौक़ निहायत दरवेश मुतमक्किन दाश्त आज मुअल्लिफ तारफ़ कदीमी बूद अशार फारसी व रीख्ता हर दो खूब में गुफ्त दर सन 1213 हिजरी यानी 1218 बे आजाद दर गुज़श्त खुदाइश बे अमुर्ज़ अज़ूस्त। बहादुर बेग खां गालिब का इंतखाब कलाम मुलाहिज़ा हो, मत हो खफा बगल में गर तुझको यार खींचा मजबूर था नशे में बेख्तियार खींचा। किस्सा दर्द गम अपना जो सुनाया हमने, यहाँ तलक रोए कि उसको भी रुलाया हमने।
दिल में अपने न करो सोच के क्या होवेगा, वही होवेगा जो किस्मत में लिखा होवेगा। हम मर ही चुके थे सीम बर रात, किस्सा ही हुआ था मुख्तसर रात। वस्ल की क्या रखे उम्मीद कि तुमने तो कभू, वस्ल की क्या रखे उम्मीद कि तुमने तो कभू किसी को बोसा भी हरगिज न दिया होवेगा। रहते हैं आईने से हमेशा दो चार आप, तन्हा ही लूटते हैं ये सारी बहार आप। जुल्फों में खींच कर ये दिले मुस्तमंद बांध, ता फिर न कोई दिल को फंसावे ये बंद बांध। खुश कामतों की याद में हम भी फकीर हों, बैठेंगे एक चबूतरा यारो बंद बांध। ऐ आह जरा खुदा से डर कर, उस शौक के दिल में टुक असर कर। गरचे अपना न रहा होश मुझे, पर हुआ तू न फरामोश मुझे। जुल्फों के बाल मुंह पर उसके बिखर रहे हैं, क्या क्या ख्याल दिल में हम अपने कर रहे हैं। दिल तो देते हुए बैठे हैं हम उसको, लेकिन सोच रहता है यही दिल में कि क्या होवेगा। अपने गालिब के तई नित का सताना क्या है, कुछ भला भी करो प्यारे कि भला होवेगा। कभू तो जर्द है चेहरा कभू है लाल अपना, कभू तो जर्द है चेहरा कभू है लाल अपना। दिखाई दे है अजब दम बदम पे हाल अपना। अगरचे दिल में तो रहते हो पर बज़ाहिर भी कभू कभू तो दिखाया करो जमाल अपना। हमने लिख लिख उसे हाले सहर व शाम तमाम, हमने लिख लिख उसे हाले सहर व शाम तमाम। अपने हाथों से खराब अपना किया काम तमाम। बिजली के कड़कने का हूं कुर्बान, शब छाती से लग गए वो डर कर। और जरा ये शेर देखिए, फुरकत में तेरी शब को से बस दिल में दर्द था, कि चेहरा सुर्ख गाह मेरा रंग जर्द था। मिर्जा गालिब का मशहूर शेर है, था जिंदगी में ही मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर मेरा रंग जर्द था। बहादुर बेग खान साहब की एक गजल मुलायजा हो, कब रहा है अब हमें हूरो बशर का इम्तियाज, कब रहा है अब हमें हूरो बशर का इम्तियाज। देख कर जाता रहा मुझको नजर का इम्तियाज। उसका कूचा छोड़ कर जावे है गुलशन की तरफ, हो गया मालूम बस बादे सहर का इम्तियाज। नाज की जिसने रगे गुल की न देखी हो कभी, हो यहाँ क्यों कर उसे तेरी कमर का इम्तियाज। है ये सौदाए मोहब्बत ही कि या इंसान को कुछ नहीं रहता जहां नफा और जरर का इम्तियाज। जब नशिस्त अगयार के पहलू में ठहरी यार की, तब हमारा रह गया फिर वहां किधर का इम्तियाज। अहले हिम्मत बूझते हैं खाक जब अक्सीर को, उनको कब होता है सरफे सीम ज़र का इम्तियाज। आगे अपने यार के गालिब हम ही महतूब हैं, वरना है किसके उसे ऐबो हुनर का इम्तियाज। काता और ले दौड़ी फितरत के लोगों का मसला तो समझ आता है कि आदत से मजबूर है, लेकिन उर्दू के मुमताज मुहक्किक कहलाने वाले मुख्तारुद्दीन अहमद आरजू साहब ने यह गजल मिर्जा नौशाह से मंसूब कर दी है। चूंकि मुमताज मुहक्किक कहलाते थे, इसलिए उनकी तहकीक के मुतासरीन या उनके इस खिताब मुमताज मुहक्किक से मरूब शुदगान ने पत्थर पे लकीर समझ लिया, और अब हम किसी को समझाएं तो कहते हैं ये बेनंगो नाम है। गजल देखिए, नगमा बुलबुल का है क्या जागो जगन के नजदीक, होती है कदरे सुखन अहले सुखन के नजदीक। है जो इजाज़े मसीहा की हिकायत मशहूर, कुछ बड़ी बात नहीं तेरे सुखन के नजदीक। दुर्द हो या कि मैं साफ पिलाए साकी, सब मुसावी है इस तिश्ना दहन के नजदीक। उसकी खूबू को तू क्या जाने बहुत दूर है गुल, क्या हुआ रहती है बुलबुल तू चमन के नजदीक। उस जुल्फ रुख के सौदा में हमें ए गालिब,
शाम गुर्बत ही भली सुबह वतन के नजदीक। एक और गजल मुलाजा हो। दिल साथ बुतों के तू न फिर इतना तो लगा बैठ, गर हो सके कोई रोज कर अब याद खुदा बैठ। साकी तेरे इस जाम मैं साफ की बदौलत, जूं दर्दो गुबार अपने तो दिल का गया बैठ। साकी तेरे इस जाम मैं साफ की बदौलत, जूं गर्दो गुबार अपने तो दिल का गया बैठ। है मुझको यही सोच के उस बज़्म में आकर, जो उठ गए क्या कर गए क्या हमने किया बैठ। यकजा कोई दो शख्स फलक देख सके है, प्यारे जो तू आता है तो टुक मुझसे जुदा बैठ। होती है कोई जीने की बेइश्क की लज्जत, चाहे जो मजा उसका कहीं दिल को लगा बैठ। मंजिल को जो पहुंचे हैं ये कह दीजिए उनसे, एक बार कोई राह में थक के रहा बैठ। देते तेरे कूचे में कोई गैर ठहरने, पर याद में जूं नक्शे कदम उठ न सका बैठ। काकल ने तुझको हमसे रूपोश कर दिया है, अपना चिराग दिल का खामोश कर दिया है। तलवार की तू अपने पूछे है क्या तमन्ना, हर जख्म दिल ने खाली आगोश कर दिया है। आखिर को रफ्ता रफ्ता ए इश्तियाक मुज़दा, हमको तमाम तूने अब गोश कर दिया है। बेवजह तो नहीं है तेरा मलाल खातिर, शायद किसी ने तुझको जी होश कर दिया है। सच कहियो आह जालिम कैसी निगाह थी तेरी, जिसने के एक आलम मदहोश कर दिया है। मिलते गले जो हमसे देखा तुझे चमन में, गुल ने तमाम तन को आगोश कर दिया है। एहसान है तेरा हम पे ए जज्बा-ए मोहब्बत, नशे जिगर सरापा या नोश कर दिया है। गालिब को कब रही है परवाए जाम साकी, मस्त निगाह ने तेरी मदहोश कर दिया है। और आखिर में पेश है मिर्जा गालिब के हम नाम हम शहर, नवाब असदुल्ला खां गालिब दहलवी। नवाब असदुल्ला खां गालिब ना सिर्फ मिर्जा नौशा के हम नाम और हम तखल्लुस थे, बल्कि हम शहर भी थे। फर्क सिर्फ खताब में है कि उनका खताब सैयदुल मुल्क था, जबकि मिर्जा नौशा का खताब नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निज़ाम जंग है। ये भी उर्दू और फारसी में शेर कहते थे। नवाब मोहब्बत जंग की सूबादारी के जमाने में दिल्ली से तर्क वतन करके मुर्शिदाबाद मुंतकिल हो गए। पुरगो थे, लेकिन फारसी कलाम ज्यादा और उर्दू कलाम कम कहे गए हैं। इंतखाबी कलाम पेश है। अजब क्या है अगर आखगर गिरे अब मेरी आंखों से, अजब क्या है अगर आखगर गिरे अब मेरी आंखों से, कि रोता है दिले पुरशोर आतिशबार पहलू में। उनके नमूना कलाम में ये गजल भी मुलायजा हो। अपना अहवाले दिले जार कहूं या ना कहूं, है हया माने इजहार कहूं या ना कहूं। नहीं करने का मैं तकरीर अदब से बाहर, पर मैं भी हूं महरम इसरार कहूं या ना कहूं। शुक्र समझो उसे या कोई शिकायत समझो, अपनी हस्ती से हूं बेजार कहूं या ना कहूं। अपने दिल ही से मैं अहवाले गिरफ्तारी दिल, जब न पाऊं कोई गमखार कहूं या ना कहूं। दिल के हाथों से कि है दुश्मन जानी मेरा, हूं एक आफत में गिरफ्तार कहूं या ना कहूं। मैं तो दीवाना हूं और एक जहां है गम्माज, गोश है दर पसे दीवार कहूं या ना कहूं। आपसे वो मेरा अहवाल न पूछे तो असद, हस्ब हाल अपने फिर अशार कहूं या ना कहूं। ये गजल मौलाना इम्तियाज अली खां अर्शी और मालिक राम ने अपने अपने मुरत्तब करदा दीवाने गालिब में धधुन शामिल कर ली। तब से ये गजल